Hi, good morning. Welcome to the Learning to Teach online program, which has been organized by the Staff Development Center of the University of Vocational Technology this morning. At the outset, I'm very sorry for the to some technical to stress the fact that we have to have a couple of ground rules. Well, I'm very sorry back again. We had to come some technical interruption. Very good morning again. And today we are going to have a session which is scheduled to be on board for around 3 hours. The Staff Development Center of the University of Vocational Technology is proudly organizing this program, which is lasting in 5 days, each 3 hours. Well, as you perhaps know, we are passing a very important week, which is Skills Week. The World Skills Day has been declared yesterday, the 15th of July every year. And today, the 16th, in line with this period, important occasion, being a university, we thought of better we launch something quite going to be meaningful for everybody, the teachers and trainers in the TVET sector. University of Vocational Technology is the public organization, the prominent in terms of delivering courses for the national vocational qualification stream of students. Well, as a university since 2008, we have been conducting so many programs, but unfortunately, back in March 2020, with the prevalence of the COVID situation in the country and the world over, we somehow or other managed to find new routes of delivering lectures. And as you perhaps know, this forum, this Learn Soon, became very much prominent and important for all of us. Without having knowledge or otherwise, we have to navigate this crisis with the available resources, whatever we have. Therefore, we thought of it is timely organizing a program like this, and in line with the week's Skills Week, we organize this online 5-day sessions each 3 hours. One of the ground rules, let me remind you all the audience, please mute your mics. Mute your mics, and very important to maintain some kind of discipline throughout, so that we maintain the morale among the audience, as well as it will support a big support to our resource personnel also on the other hand. And
The Vice Chancellor of the University, Senior Professor Ranjit Premalal De Silva, was about to join with us, but still he could not come on board due to again some technical interruption. We are very sorry for that. And I want to straight away call upon, without taking much time, the today's resource personnel. Today's resource personnel is Engineer Asanka Patirana. He's a senior lecturer of the University of Vocational Technology, as well as the head of the Department of Software Technology. Engineer Asanka Patirana has a very wide experience in terms of delivering lectures, undertaking research, and engaging a lot of training on this field of software technology. So he's the right choice in that case. Therefore, ladies and gentlemen, let me introduce and hand over the forum to Engineer Asanka Patirana to commence his lecture. Thank you very much.
ලොකු කාර් කම්පැනියක් තියෙනවා. නෑ නෙවෙයි ඔව්. එයා මොකද මේ කරන්නේ? මේ අපේ ලොකු සර් හම්බෙන්න ඇවිල්ලා නේ. ඔව් මේ යාට අවුමේ ටෙක්නිකල් කොලේජියකත් මේ උගන්නනවලු. ඔව්. උගන්නන. මේ අපි යමු. යා. සර් මාත් උදව් කරන්න. සර් ලොකු කාර් හදන කම්පැනියකලු නේද වැඩ කරන්නේ? ඔව්. ඇයි? ඔයා කැමතිද කාර් හදන්න ඉගෙන ගන්න? නැතුව මමත් මේ දවස්වල කාර් එකක් හදන්න කල්පනා කරනවා. ෂා. මරුනේ. සර් දැන් ඔය මේ කාර් හදන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ? දැන් ඉතින් ඕකේ නැගලා යන්නත් එපේ. දැන් ඒතකොට කවුද ඔය හදන කාර් එකේ එක්කරගෙන යන්නේ? ගුණ්ඩුව තමයි ඉතින්. එයා මගේ හොඳම යාළුවානේ. එයා තමයි ඔය මගේ පරීක්ෂණ වැඩවලට එහෙම උදව් වෙන්නේ. එයාගේ පොරොන්දුව කඩ කරන්නත් බෑනේ. ඔයා දන්නවද? ඉස්සර මටත් තිබුණා කාර් හදන්න ලොකු ආසාවක්. මායි මගේ යාළුවෝ එකතු වෙලා අපි ගොඩාක් පරීක්ෂණ කරා. වාසුන් නැහැ මාමා. මාමත් අපිට ගොඩාක් උදව් කරා. ඊට පස්සේ මම ටවුමේ ටෙක්නිකල් කොලෙජ් එකට ගියා. ඒදී අපිට වාහන හදන්න අලුත් තාක්ෂණික දේවල් නව සොයා ගැනීම ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ලැබුණා. ඒක හරියට මගේ ජීවිතේ හීනයක් හැබෑ වුණා වගේ. ඊට පස්සේ මම සාර්ථක මිනිහෙක් වුණා. ඔයා මොනවද කල්පනා කරන්නේ? නෑ සර් මුකුත් නෑ. මං ආසයි මං ඉගෙන ගත්ත දේවල් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. හෙට අපි ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේට එනවා. තව කට්ටියක් එක්ක මේ ගැන දැනුවත් කරන්න. ඔයා අපිට උදව්වක් කරන්න ඕන. අම්මලා තාත්තලාටයි ගමේ ඉන්න අනිත් අයටයි මේ ගැන කියන්න ඕන. හරි සර්. පැමිණි සිටින නෝන මහත්තුරුන්ගෙන් හා දෙමව්පියන්ගෙන් අවසරයි. දරු දැරියනි මේ දෙමව්පියෝ කැඳවලා තියෙන්නේ විශේෂ වූ කාරණාවක්. ඒ කියන්නේ ළමයින්ගේ අනාගතේ ආලෝකමත් කරන්නේ මොන විදිහටද කියන එක කරුණු කතා කරන්න. ඒ ගැන මනා දැනීමක් ඇති අය මෙතනට පැමිණිලා සිටිනවා. ඒ අය මේ දෙමව්පියන්ට ඒ ගැන සියලුම දේ අවබෝධ කරලා දෙයි. මං හිතන අපේ සමන් මහත්තයා ඒ අය හඳුන්වා දෙනවා නම් හොඳයි කියලා. සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. ආදරණීය දුවේ පුතේ, අපි අද මෙතනට රැස් වෙලා ඉන්නේ අපි හැමෝම දන්න ඒත් අපිට හරියට අවබෝධ වෙච්ච නැති කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. අද මම මෙතන ඉන්නේ ඒ කාරණාව හරියට අවබෝධ කරගත්ත නිසා. ඉතින් මං ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා අද මේ ස්ථානෙට පැමිණි සාරංගි මහත්මියට මේ කාරණාව මොකක්ද කියන එක ඕගොල්ලන්ට අවබෝධ කරලා දෙන ලෙසට. විදුහල්පතිතුමනි, පැමිණ සිටින ආරාධනා අමුත්තනි, දයාබර දූ දරුවනි, දෙමව්පියනි. මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශයෙන්. ඔයාලට වෘත්තීය පුහුණුව ගැන කියලා දෙන්න.
වෘත්තියක් තුලින් කොහොමද අපි සාර්ථක වෙන්නේ කියලා. ආදර දූ දරුවනි අපේ සමන් මහත්තයා පුංචි ඉඟියක් දුන්නා මේ ගැන. අපේ ජීවිතවලට අරමුණු තියෙන්න ඕනේ. මේ අරමුණු වැඩි දියුණු කරගන්න අපිට දැනුම අවශ්‍යයි. අපිට පාසල තුලිනුත් මේ අවශ්‍ය කරන නිපුණතාවය ලැබලා දෙනවා. අපි බලමු වෘත්තීය පුහුණුවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි සතු හසුරු කුසලතා අපේ මේ අත් දෙකේ තියෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් හැකියාව වෘත්තීය පුහුණුවක් තුළට යන්ත්‍ර සූත්‍රات එක්ක එකතු වෙලා පුහුණුවක් ලැබලා දීලා පුහුණුවක් බවට පත් කර ගැනීම තමයි වෘත්තීය පුහුණුව කියන්නේ. වෘත්තීය පුහුණුව රැකියාවක නිරත වීමට අවශ්‍ය දැනුම, නිපුණතාවය සහ පුහුණුව ඇති කරනු ලබයි. එමෙන්ම ඒ පුහුණුව සඳහා ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය වශයෙන් පිළිගන්නා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහතිකයද හිමිවනු ඇත. NVQ සහතික පත්‍රය මගින් ප්‍රායෝගික වැඩලෝකයේ වෘත්තීය නිපුණතාවයට ගැලපෙන රැකියාවන් රට තුළ සිදු කිරීමෙන් මෙරට සංවර්ධනයේ කොටස්කරුවන් වීමේ අවස්ථාව සහ ස්වයං රැකියාවන් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඇති අවකාශය අපට සලසා දී තිබේ. දෙයක් සතේ ඒරවලින් පස්සේ මම මර්ධන කාර්මික විද්‍යාලයේ NVQ 4 කියන පාඨමාලාව හදාරන හැමෝම ඒ කියන්නේ NCICT කියන පාඨමාලාව ඉදස්සර තිබ්බේ. ඒක මාස 6ක පාඨමාලාවක්. ඊට පස්සේ මම එතනින් සම්බන්ධ වුණා අවුරුදු 2ක පාඨමාලාවට NVQ level 5 and 6 විදියට. ඒකේ මල්ටිමීඩියා සහ වෙබ් අංශයෙන් මම පාඨමාලාව හදාගුවේ. ඒ හදාරලා ඉවරුණාට පස්සේ මට රැකියාවක් කරන්න හම්බුණා East of Lanka Private Limited කියන කම්පැනි එකේ. ඒකේ අවුරුද්දක් විතර හදාරනකොට මට දැනගන්න හම්බුණා වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ මල්ටිමීඩියා සහ වෙබ් අංශයෙන් පාඨමාලාවක් තියෙනවා කියලා උපාධි පාඨමාලාවක්. මට එතෙන්දී මට ආසාව හිතුණා වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ පාඨමාලාව හදාරන්න. ඒතකොට ඒක අවුරුදු 3ක පාඨමාලාවක් හින්දා මම ඒක හදාරගෙන යනකොට මට දැනගන්න හම්බුණා වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය මගින්ම ටච් ඔෆ් ෆියුචර් කියලා ස්කිල් කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක 2013 තිබ්බේ. මම ඒකේ සම්බන්ධලා මුළු ලංකාවෙන් ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගන්න හම්බුණා. ඒ හදාරලා ඉවරනාට පස්සේ මට වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි පාඨමාලාව සාර්ථක නිම කරන්න හම්බුණා. නිම කරාට පස්සේ මට හිතුණා මගේම කියලා පොඩි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. ඒක පොඩියට පටන් ගත්ත ව්‍යාපාරයක්. ඒක පටන් අරගෙත්තේ ඇරිට් ඉන්ටර්නැෂනල් කියන නමින්. ටික ටික පුළුවන් වුණා මගේ ශ්‍රේෂ්ඨය තියෙන අනිත් කම්පැනිස් එක්ක කරට කර තරඟ කළා මට ලොකු ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න සහ ලොකු කම්පැනිස් එක්ක වැඩ කරන්න. ඒ වගේම ලංකාව සහ පිටරට කම්පැනිස් වලට මම අද වෙනකොට වැඩ කරනවා. අද වෙනකොට මයිකාව සේවක විශාල ප්‍රමාණයක් වැඩ කරනවා. ඒ හැම දෙයකටම මට මේ දැනුම හම්බුනේ සහ මට අධ්‍යාපන හම්බුනේ වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සහ මර්ධන කාර්මික විද්‍යාලයෙන්. ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් රාමුවෙහි මට්ටම් කිහිපයක් සමන්විත වේ. සහතික පත්‍ර මට්ටම, ඩිප්ලෝමා සහ උපාධිය යනු එම මට්ටම් කිහිපයයි. NVQ 1 සිට 4 යනු සහතික පත්‍ර අවස්ථාව වන අතර NVQ 5 සිට 6 යනු ඩිප්ලෝමා සහ උසස් ඩිප්ලෝමා අවස්ථාව වේ. NVQ 7 මට්ටම යනු උපාධිය අවස්ථාවයි. හසුරු කුසලතා පුහුණුව ලබාගෙන ඇත්නම් ඔබට වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා සමග පිළිගත් වෘත්තීය රැකියාවක යෙදීම සඳහා ශ්‍රම වෙළඳපොළෙහි රැකියා අවස්ථාවන් මේ වන විටත් විවරව ඇත. කර්මාන්ත ඉන්ජිනේරු අභ්‍යාස ආයතනය මගින් පවත්වන විභාගයට මුහුණ දීලා 2002 අවුරුද්දේදී මම ආධුනිකයෙක් වශයෙන් කර්මාන්ත ඉන්ජිනේරු අභ්‍යාස ආයතනයට ඇතුල් වෙනවා. ඒදී මම හදාරන්නේ විදුලි විශේෂ පාඨමාලාව. අවුරුද්දක කාලයක් ඇතුළත අපි ප්‍රායෝගික සහ න්‍යායාත්මක දැනුම ලබාගෙන අපිව දානවා ශ්‍රේෂ්ඨ පුහුණුවට. පුහුණුවට ගියාන් පස්සේ තමයි අපිට තේරුනේ අවුරුදු 15ක 20ක වගේ ඉන්න කාර්මිකයනුත් අපිත් අතර යම්කිසි වෙනසක් තියෙනවා කියලා. මොකද අපේ අවුරුද්දක දැනුම ඉගෙන ගත්තත් අපේ දැනුමේ යම්කිසි ඒගොල්ලොත් එක්ක ඕන වැඩක් කරන්න පුළුවන් තරමේ දැනුමක් අපිට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 2කින් පස්සේ මම කොළඹ ඩොක්යාඩ් ආයතනයට සම්බන්ධ වෙනවා. පසු තව සුළු රැකියාවන් 2-3ක් වගේ කළා මම විදේශගත වෙනවා. මට ආරාධනයක් ලැබෙනවා වයඹ පළාත් සභාවෙන් බොයිලරු සම්බන්ධව බොයිලරු නඩත්තු සහ බොයිලරු පිළිබඳව නඩත්තු ඒකකයක් වයඹ පළාතේ ස්ථාපනය කරන්න. වයඹ පළාත් සභාව මගින් මාව ඉන්දියාවේ කාර්මික පුහුණුවකට යවනු ලැබුවා. එහිදී මට මැක්ස්ටර්ම් ඉන්දියා කියන ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂකතුමා හමු වෙනවා. මගේ තියෙන දැනුමත් පළපුරුද්දත් ගැන සලකලා ඔහුගේ ලංකාවේ බලයලත් අලුවෙන් නියෝජිතක වශයෙන් කටයුතු කරන්න මට ආරාධනා කරනවා. අපි විසින් කරන ලද ව්‍යාපෘති වල ගැන සලකලා අපට ලංකාවේ සුනිත්‍ය බල ශක්ති අධිකාරිය විසින් 2016 වතරේ රන් සම්මානය ලැබුණා.
ෘජුව සහ වක්‍රව 100කට අධික සේවකයන් පිරිසක් අපිත් එක්ක කටයුතු කරන අතර මේ වගේ සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙක් වගේ සාර්ථක ගමනක් යාමට මට ලැබුණේ කාර්මික දැනුමත් කාර්මික විනයත් නිවැරදි මඟ පෙන්වීමත් නිසා. පිළිගත් වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා ගැනීමට නම් ඔබ යා යුතු ආයතන හා අධ්‍යයනය කළ යුතු පාඨමාලා පිළිබඳ ඔබට මනා දැනුමක් තිබිය යුතුවේ. ඒ අනුව කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සහතික පත්‍ර අවස්ථාවේ සිට ඩිප්ලෝමා අවස්ථාව දක්වා පාඨමාලා හැදෑරීමට අවස්ථාව උදාකර ගැනීමේ හැකියාව ඇත. ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ, ඩ්‍රාෆ්ට්ස්මන්, සයිට් සුපර්වයිසර්, බහුකාර්ය කාර්මික ශිල්පී, ඇලුමිනියම් ෆැබ්‍රිකේටර් වැනි ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රයේ පාඨමාලාවන් හැදෑරීමටද එහිදී අවස්ථාව ඇත. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය හෙවත් VTA ආයතනය ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය හෙවත් නයිටා ආයතනය තුළින් මෙවැනි වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාවන් හැදෑරීමට අවස්ථාව උදා කර දී ඇත. තවද ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය මගින් මෝටර් කාර්මික පාඨමාලා, මෝටර් යාන්ත්‍රික ශිල්පය, වාහන විදුලි ශිල්පය, වායු සමීකරණ හා ශීතකරණ ශිල්පය, ඩීසල් කාර්මික ශිල්පය, වෙල්ඩින්, ඉලෙක්ට්‍රොනික් යාන්ත්‍රණ ශිල්පය වැනි පාඨමාලාවන් රැසක් හැදෑරීමේ අවස්ථාව ලබා දී ඇත. ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරීත්ව ආයතනය හෙවත් NIBM ආයතනය සහ ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරීත්ව විද්‍යායතනය හෙවත් NSBM මගින් ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන කළමනාකරණ විෂයන් පුහුණු කිරීම සඳහා පාඨමාලාවන් සහ උපාධි අවස්ථාවන් උදා කර දී ඇත. සාගර විශ්වවිද්‍යාලය මගින් සහතික පත්‍ර, ඩිප්ලෝමා සහ උපාධි පාඨමාලාවන් සම්පූර්ණ කර ගැනීමේ අවස්ථාවන් ද ඇත. මෙහිදී ජලය යට වෙල්ඩින් කිරීම, කිමිදුම් සහ පිහිනුම් පාඨමාලාද ක්‍රියාත්මක වේ. එමෙන්ම ඔබ උසස් පෙළ විභාගයෙන් සාමාන්‍ය සාමාර්ථ 3ක් ලබාගෙන ඇතනම් අපගේ විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනවලට ඇතුළත් වී නොමිලේ ලබා දෙන තාක්ෂණ විෂය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා සහ උසස් ඩිප්ලෝමාවක් හැදෑරීමට මෙන්ම ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් රාමුවේ NVQ 7 වන මට්ටමේ උපාධි අවස්ථාව සඳහා රත්මලානේ වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වී ඔබට තාක්ෂණවේදී උපාධිධාරියෙකු වීමේ අවස්ථාවද උදා කරගත හැක. හැකියාව රැකියාව කරගෙන හෙට දිනේ තාක්ෂණ අධ්‍යාපනයෙන් වෘත්තිකයෙකු ලෙස රටත් දිනා ලොවත් දිනන්න. යෞවනයේ නොසැලෙන අභිමානයේ පෙරගමන් කර නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය. කොහොමද? හොඳයි සර්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? ඒ දවස්වල අපිට ওই වෘත්තීය පුහුණු වගේ දේවල් ගැන කියලා දෙන්න කිසි කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. දැන් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ ඕගොල්ලෝ මොනවද කරන්න ඕන කියලා? ඔව් සර්. දැන් අපිට තේරෙනවා. ඔන්න මගේ කාර් හදන හීනේ නම් මං හැබෑ කරගත්තා. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ හීනේ හැබෑ කරගන්න එක. මේ සමන්ස මට පුළුවන් වෙයිද ඔය මාළු බනිස් හදන රස්සාවක් කරන්න? මොකද බැරි? වාට පුළුවන්. ජිනේ මට නම් දැන් ඔන්න ඔයගේ පරීක්ෂණ වැඩවලට එන්න බැරි වෙයි. මොකද මන් දැන් මගේ වෘත්තිය ගැන හිතන්න බෑනේ. හරිද? හා. චීනා අන්නවා ලොක්ස එන්න කිව්වා. අපි අද කොහෙවත් ගියේ නෑ. කලින් කර වැරද්දද දන්නේ නෑ. මේ
කෝකටත් අපිගෙන් බලමු. නෑගුණ්ඩු ඔයා ඉන්න මං ගිහින් බලන්න. අද මට සර්ට දෙන්න උත්තර තියෙනවා. දිනසේන ඔය ළමයා කරපු සමහර වැඩ ගැන මට අවබෝධයක් නැති නිසා මාත් ඔය කෑකෝ ගැහුවා තමයි. සමන් මහත්තයා ඇවිල්ලා අපිට කරේ ලොකු උදව්වක්. ඒකෙන් අපිට හරි අවබෝධයක් ආවනේ නේද? ඔය ළමයා දක්ෂයෙක්. පන්තියේ වැඩයි ඔය කරන පරීක්ෂණ වැඩයි හරියට කරගත්තොත් අපේ ගමටයි රටටයි ලොකු ආඩම්බරයක්. කට්ටි පැනින් නැතුම් පන්තියට එන්න ළමයා හොඳ ළමයෙක් වෙන්න බලන්න. හොඳයි. සීයේ මං හදන කාර් එකේ පළවෙනි ගමන 100ටම යන්න වෙයි වගේ. මොකද කුණ්ඩුයාගේ සීයේ මං හදන කාර් එකේ පළවෙනි ගමන 100ටම යන්න වෙයි වගේ. මොකද කුණ්ඩුයාගේ වෘත්තිය පටන් ගන්නනේ යන්නේ. දැන් මට ඉස්කෝලේනුත් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ලොකු සර්ුත් දැන් මේ වැඩ ගැන දැනුවා. අනික මං හිතුවා මේ වැඩ හැම එකක්ම පිළිවෙලකට කරගෙන යන්න. ඔන්න සීයේ ඔයාගේ අතේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. අද ඉස්කෝලේ රැස්වීමේදී අහගත්ත හැම දෙයක්ම අම්මට තේරුම් කරලා දීලා අම්මව අපේ පැත්තට ගන්නවා. එතකොට මගේ වැඩ ටික නිදාසේ ගෙදරදී උනත් කරගෙන යන්න පුළුවන් නේ. අම්මට මේවා තේරුම් කරලා දුන්නොත් වැඩේ හරි. සීයාට ඉතින් ඕක කරන්න පුළුවන්. පොඩි දෙයයිනේ කරන්න තියෙන්නේ. සමන් සර් කියපු ටික පැහැදිලි කරලා අම්මට කියන එක විතරයිනේ තියෙන්නේ. කොහොමද? කාර් එකකින් ගම වටේ යනකොට සීයාට ආඩම්බර හිතේ මං ගැන. The world is moving forward. Time makes changes over cultures, societies, generations. Today, the world is full of choices. Variety of tools to hold. The intention of each individual is to select the best. Many invitations and broad avenues to hold something you feel comfortable, to hold something carrying you to the future, to hold on to something that allows you to live in your dreams. Just uncurl your fingers. Hold the key to all those abilities. Open the door of this wonderful, resourceful place. University of Vocational Technology, established under the Parliamentary Act No. 31 of 2008 and started its functions as a university from the year 2009. This is a fully fledged state university empowered with free education policy. Study programs are conducted in 2 batches as weekday and weekend.
Doors are open for both National Vocational Qualification Diploma holders and GCE Advanced Level Qualified youth, without any limitations, either by age, gender or ethnicity. The students open their hands, hearts and minds to a new learning culture here in the University of Vocational Technology. All the degrees of the university are developed with the continuous contribution of relevant industry sectors. Unique advisory level body called Industrial Liaison Committees, comprised of a great combination of industrialists, practitioners and academics, support each department for this purpose. These committees are advising on the developments and the revisions of curricula, student placements and work as a bridge to share technological updates and upgrades between the industry and the university. University of Vocational Technology is a member of the Association of Commonwealth Universities. Compared to the time from its origin, the University of Vocational Technology acquired its space as the pioneer of its kind. While our graduates are serving the country with their unique expertise, and undergraduates are reflecting the capacities of this new way of education. These live evidences prove it all. In-house